सुस्वागतम सप्तम श्रेणी समस्त शिशु भाई भौणी मान आजिकार ये भूगोल कालांश को स्वागत। आमे पूर्व कालांश वायु प्रवाह संबंध में आलोचना करथिले। वायु प्रवाह कौन, वायु प्रवाह केते प्रकार, क्यों वायु प्रवाह उदाहरण से विषय आलोचना करथिले। आजिर मुख्य विषय होछि साधारणतः आमर वायुर आर्द्रता, वायुर चाप, वायु प्रवाह विषय आलोचना कले। वर्तमान होछि वायुर आर्द्रता। वायुर आर्द्रता कौन से ऊपर आलोचना करिबा। साधारणतः वायुर आर्द्रता जानिबा पहिले ता पूर्व किछि जिंस जानिबा निहाती दरकार। जेपरि जलीय बाष्प कौन, बाष्पीभवन कौन, बाष्पीमोचन कौन। साधारणतः बाष्पीभूत जलकणा गुड़िक जलीय बाष्प कह जाए। साधारणतः कौन, बाष्पीभूत जलकणा गुड़िक आमर बाष्पीभूत होइतिबा जो जलकणा गुड़िक बाष्पीभूत होता है ताको कौन कह जाए ना जलकणा बोली कह जाए, जलीय बाष्प बोली कह जाए। जल गैसीय अवस्था परिणत होगा प्रक्रिया को बाष्पीभवन बोली कह जाए। जल जो साधारणतः जो जलटा गैसीय अवस्था परिवर्तन हम ताहाको कौन कह जाए बाष्पीभवन बोली कह जाए। जितेबाला आम पानी गरम करुचे कि उद्भिद माने निज ये आमर जेकोसी जलीय बाष्प बाहरुचे सेटा कौन कह जाए जितेबाला सेटा जलटा गैसीय अवस्था परिणत होचे ताको बाष्पीभवन बोली कह जाए। वृक्षलता और डालपत्र आदि बाष्पीभूत होई वायुमंडल मिशा को बाष्पीमोचन बोली कह जाए। जितेबाला कौन हुए उद्भिद उद्भिद डाल पत्र एम सब कौन होता है ना जितेबाला से जलीय बाष्प गुड़ाक वायुमंडल में मिशि था। आम जाने उत्सेचन प्रक्रिया द्वारा उद्भिद निज शरीर जलीय बाष्प गुड़िक वायुमंडल को छाड़ी थाए। जो उत्सेचन प्रक्रिया द्वारा छाड़ा से जितेबाला वायुमंडल में मिसिला ताको कौन कह जाए ना बाष्पीमोचन प्रक्रिया बोली कह जाए। आम जो साधारणतः अधिक जंगल थी अधिक गछलता थी सेठारे कौन हम ना अधिक परिमाण वृक्ष उत्सेचन प्रक्रिया द्वारा जलीय बाष्प वायुमंडल को छाड़ ताले सेठारे अधिक बाष्पीमोचन प्रक्रिया कार्यकारी हेब। तापर रोचे कौन ना बाष्पीभवन प्रक्रिया सूर्यतापर परिमाण वायुर शुष्कता, पवनर वेग, जलर सुलभता उपरे निर्भर करे। साधारणतः बाष्पीभवन कौन हुए ना जलर सुलभता, सूर्य किरण यह अधिक निर्भर करते। साधारणतः आमर साधारणतः कौन रही ना आमर पृथ्वीटा को 3टी अक्षांश मंडल विभक्त कराई। आमर एटा विषुवरेखा उपरटा हूँ कौन निम्न अक्षांश मंडल, तलटा शून्य रहा, एपटे 30, एपटे 30, उत्तर गोलार्ध 30, दक्षिण गोलार्ध 30, यहाँ हूँ कौन ना निम्न अक्षांश मंडल। साधारणतः एठारे कौन हुए अधिक तापमात्रा अनुभूत होता है, सूर्य किरण भल भाव में पड़ी था जहाँफल कौन हुए ना एठारे कौन हुए अधिक परिमाण आम जाने जो सूर्य किरण अधिक पड़ा सेठारे कौन हुए ना आमर बाष्पीमोचन प्रक्रिया अधिक देखा जाए। कहीं ना सूर्य किरण जिते अधिक मात्रा पड़ा सेते अधिक मात्रा कौन सेठार जलीय आमर जल भाग गुड़िक सेते परिमाण बाष्पीभूत है आउ सेते परिमाण कौन हो सेठारे वृष्टिपात होता है। सेटा कही ना निम्न अक्षांश प्रखर सूर्यताप जो बाष्पीभवन प्रक्रिया हार अधिक रही है आमर निम्न अक्षांश मंडल। तापर मध्य अक्षांश मंडल, तापर कौन उच्च अक्षांश मंडल। निम्न अक्षांश मंडल तापमात्रा अधिक उच्च अक्षांश मंडल तापमात्रा कम रहा जलीय बाष्पर परिमाण सेठारे कम महासागर वायुर वेग बाष्पीभवन प्रक्रिया को त्वरान्वित करें। महासागर विस्तीर्ण जलराशि बाष्पीभवन उत्तम क्षेत्र होता है। मुझे कहली तुमको जो कौन होता है बाष्पीभवन मुख्य ये कौटा ना आमर महासागर हो कि जंगल अधिक घंच जंगल हो सेठारे कौन होता है साधारणतः भाव में ना अधिक परिमाण में बाष्पीमोचन प्रक्रिया संगठित होता है। बाष्पीभवन प्रक्रिया संगठित होता है जहाँफल बाष्पीभवन प्रक्रिया संगठित होगा फल से अधिक वृष्टिपात होता है, तत्सहित अधिक तापमात्रा परिलक्षित होता है। वायुमंडल जलीय बाष्पर भूमिका गुरुत्वपूर्ण।
ଏହା ବୃଷ୍ଟିପାତର कारक ଅଟେ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣକୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି ତାର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଓ ତାର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁର କ୍ଷମତା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣର ଥିଲେ ତାହାକୁ ପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବ, ମାନେ ଯେତିକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିବା କଥା ଯଦି ସେତିକି ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସେତିକି ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣଠାରୁ ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲା, କ୍ଷମତାଠାରୁ କମ୍ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଅପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣର କ୍ଷମତାଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଅପରିପୃକ୍ତ, ଆଉ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଲେ ମାନେ ସମାନ ପରିମାଣ ରହିଲେ ତାହାକୁ ପରିପୃକ୍ତ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତାଟା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଆମର ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। এই ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଯେଭଳି ଆମେ ଆନିମୋମିଟର, ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଲେ, ସେଇଭଳି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କ'ଣ ହେବ ନା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଘନୀଭବନ। ଆମେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଲେ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି ସେଟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥା ତରଳ ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ମିଶିବନି, ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ। ଘନୀଭବନ ପାଇଁ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶିଶିରାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାହାକୁ ବା ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶିଶିରାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶିରାଙ୍କ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେବ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଶିଶିରାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ଶିଶିରାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶିରାଙ୍କ ଠାରୁ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ କାକର ବା ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାକର, କୁହୁଡ଼ି, ମେଘ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାକର କ'ଣ। କାକର କ'ଣ ନା କାକର ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାତି ବେଳା ତାପ ବିକିରଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ଶୀତଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଶିଶିରାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିଶିରାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ସେ ଶିଶିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିଶିରାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଫଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ବା ଆକାରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଘାସ ପତ୍ରରେ ଲାଗି ରହେ। ଏହାକୁ କାକର ବା ଶିଶିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଘାସ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ସିଟ୍ରେ ହାତ ରଖିବା ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିର କାଚ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ ମାନଙ୍କର କାଚରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶିର ବା କାକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତି, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଓ ସ୍ଥିର ବାୟୁ କାକର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତି ହେଇଥିବ, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଥିବ ଏ କାକର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କୁହୁଡ଼ି କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୁହୁଡ଼ି କେଉଁ ଦିନ ଦେଖୁଛେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଦେଖୁଛେ ନା? ନାଇଁ। କେଉଁ ଦିନ ଦେଖୁଛେ? ଖରା ଦିନେ ଦେଖୁଛେ ନାଇଁ? ନାହିଁ। କେଉଁଠି? ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛେ। କ'ଣ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଆମେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛେ? ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରେ? ନା ତାପ ବିକିରଣ କରି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଯେଉଁ ତାପ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ ପୃଥିବୀ, ତାହାକୁ କ'ଣ କରେ? ନା ଶୀତ ଦିନେ ସେ ତାପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବା ପୃଥିବୀ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଶୀତଳ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଶିଶିରଙ୍କ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବାହାରେ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଚାରିପକ୍ଷେ ଧୂଳିକଣା ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ରହିଛି। ସେଇ ଧୂଳିକଣା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆମକୁ କୁହୁଡ଼ି ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। କୁହୁଡ଼ି ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ନା ସେଗୁଡ଼ି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧୂଳିକଣାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଜଣେ ଦେଖାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମର ଘରର କେଉଁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଜଳୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଭାରି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏହି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୂଆ ରୂପଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପ ବିକିରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପ ବିକିରଣରୁ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତି, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଧୀର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦରକାର। ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜୋର ହେଉଥିବ, ମାନେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉନଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଶୀତ ରାତି, ମାନେ ଅଧିକ ଶୀତ ରାତି ନ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶୀତଳ ବାୟୁ ଆଉ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅଭିଭବନ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଭବନ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହୁଡ଼ି ଅତି ପତଳା ହେଲେ ତାହାକୁ ମିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିଟା ଅତି ପତଳା ହେବ, ମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପତଳା କୁହୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାଧାରଣତଃ ମିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ପତଳା କୁହୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାମାନେ ମିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ମେଘ କ'ଣ। ମେଘ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଓ ତୁଷାର କଣାର ସମାହାରରୁ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଘ କୁହାଯାଏ। ମେଘ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରହିଥିବ କ'ଣ? ଜଳକଣା ଓ ତୁଷାର କଣାର ସମାହାରକୁ, ଆମ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଆଉ ତୁଷାର କଣାର ସମାହାରକୁ ମେଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକି ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଫଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବହୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆକାର ଅନୁସାରେ ମେଘ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ଆଉ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ। ଆକାଶର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଭାସୁଥିବା ମେଘକୁ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ମେଘ ରହିଲା କେତେ? ନା ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ, ଆଉ ରହିଲା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ। ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ ବୋଲେ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଥାଏ, ଏହାକୁ ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଘ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥାଉଛି, ପୁରା ମେଘ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ତ ରହିଥାଉଛି,
आउ बेले बेले देखुचे कौन ना किछि मेघ भासता ता पाखरे आउ किछि मेघ भासता जो हेमंत ऋतु रे जो वर्षा छाड़ी जीवा परे जो देखा जाए से ये करिए देखा जाए शरत हेमंत ऋतु रे देखा जाए केवल मेघ तुलागदा सदृश मेंचा मेंचा हो ऊपर को उठी रही है एगुड़ी को पुंजीभूत मेघ बोली कहुए तुलागदा बेले मेंचा मेंचा हो रही है यहाँ कौन कहुए पुंजीभूत मेघ बोली कहुए एथिरे जलकण अपेक्षाकृत अधिक रही है जलकण अधिक रही है उच्चता भेदरे मेघ को तीन भाग विभक्त कराई यथा निम्न मेघ मध्य मेघ उच्च मेघ भूपृष्ठर प्राय 2 किलोमीटर पर्यंत उच्चतार थिबा मेघ को निम्न मेघ बोली कहुए भूपृष्ठर जितेबाला 2 किलोमीटर पर्यंत रोचे ताको कौन कहुए निम्न मेघ तापर से 2 ରୁ 6 किलोमीटर रहिले ताको मध्य मेघ आउ ता ऊपर को जोड़ा रहिबो 12 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रहिथिबो सेटा को उच्च मेघ बोली कहुए हेले उच्चता दृष्टि मेघ को तीन भाग विभक्त करा गला गोटे हला निम्न मेघ गोटे तापर 2 नंबर है मध्य मेघ आउ गोटे उच्च मेघ निम्न मेघ केते किलोमीटर पर्यंत विस्तृत 2 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत सेहीपरि मध्य मेघ केते किलोमीटर पर्यंत 2 ରୁ 6 किलोमीटर पर्यंत आ उच्च मेघ केते किलोमीटर पर्यंत या 12 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत होइथाय निम्न मेघर जलकणार अधिक थिबारु वृष्टिपातर संभावना अधिक रही है जलकण अधिक थिबारु वृष्टिपातर संभावना मध्य अधिक रही है तापर रहा कौन ना वर्षण वर्षण आम नामकरण आम जापर वर्षा बोली वर्षण कौन ना मेघर थिबा जल किंबा तुषार कणा घनीभूत हो तल को खसवा ही वर्षण जिते से जो जलकण गुड़िक कौन हम घनीभूत हो तल को खसब से कौन वर्षण बा वर्षा यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया वृष्टिपात तुषारपात एवं काकरपात होची वर्षणर उदाहरण वृष्टिपात बोले आम जान वर्षा होची तुषारपात बोले कौन बरफ आकार तल को खसुची आ काकरपात बोले जो जलकणा गुड़िक खसुची एटा को साधारणतः आम जान कौन ना यहाँ हूँ वर्षण आज कालांश ये था आगामी कालांश आम वृष्टिपात विषय पढ़ा मुझे नोट गुड़ाक दे दूसरी समस्ते निज निज खातार लिखुवा धन्यवाद।